નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું આપની સાથે છું રાખી અંજારીયા. સ્વાગત કરું છું આપનું કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝમાં. ન્યૂઝની શરૂઆત પહેલા નજર કરી આજની હેડલાઇન્સ પર. ભુજના ચકચારી હાથી દાંત બંગડીના કેસમાં નવો ખુલાસો. બંગડીની બનાવટમાં હાથી દાંત વપરાયાનો આવ્યો રિપોર્ટ. પશ્ચિમ કચ્છ એસપી દ્વારા યોજાઈ પત્રકાર પરિષદ. કેન્દ્રીય આરોગ્ય ટીમે માંડવી તાલુકામાં હાથ ધરી તપાસ. ગઢસીસા સીએચસીમાં સુવિધાઓનું કર્યું નિરીક્ષણ. માંડવી સિવિલ હોસ્પિટલ સહિતના કેન્દ્રોની લીધી મુલાકાત. કચ્છમાં પવનના પાંખે વધ્યો ઠારનો માર. જિલ્લાના લઘુત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડાનો દોર યથાવત. નલિયામાં તાપમાનનો પારો 13 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો. ભુજ શહેરની દાંડા બજારમાં આવેલી મણિયાર બેંગલ્સ નામની દુકાનમાં ચોરી છુપીથી હાથીદાંતની બંગડીઓ બનાવવાનો કારસો ઝડપાયો હતો. 16મી નવેમ્બરના પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં દુકાનમાંથી 10 જેટલી બંગડીઓ કબજે કરવામાં આવી હતી. રાજકોટની ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં થયેલા પરીક્ષણમાં 7 બંગડીઓની બનાવટમાં હાથીદાંતનો ઉપયોગ થયાનો ખુલાસો થયો છે. ભુજમાં આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ સુંઢાએ જણાવ્યું હતું કે આ ગુના કામે 4 આરોપીઓની સંડોવણી સામે આવી છે. દુકાનના સંચાલક આસિમ, અહેમદ, અલ્તાફ અને અઝરુદ્દીન મણિયારની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાની આગળની તપાસ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવી હોવાનું એસપીએ જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત પત્રકાર પરિષદમાં મમુવારાની હોટલ ખાતે થયેલ દુષ્કર્મ અને ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવાના કેસો સંબંધી વિગતો પણ તેમણે આપી હતી. तारीख 16 नवंबर 2024 को भुज पुलिस की टीम भुज शहर के अलग अलग विस्तारों में पेट्रोलिंग कर रही थी. उस दौरान कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली. जो इन्फॉर्मेशन हाथी दांत यानी कि आइवरी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स के विचारण को लेकर के जुड़ी हुई थी. तुरंत इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस स्थान की इन्फॉर्मेशन मिली थी उस स्थान जो कि बाजार में एक मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है, वहाँ पर गए और वहाँ तलाशी ली. तलाशी के दौरान इन्फॉर्मेशन के अनुसार कुछ बेंगल्स हमने जब्त किए. जब्त करने के पश्चात उन बेंगल्स को विद ड्यू प्रोसीजर हमने वेटनरी डॉक्टर को साथ में रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजकोट भेजा. तो आज हमारी टीम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल हुई है और टोटल कुल 10 बेंगल्स जब्त किए गए थे, जिसमें से 7 में एफएसएल राजकोट के द्वारा ये स्पष्ट जानकारी दी गई है कि उसमें 7 जो बेंगल्स थे वो हाथी दांत से संबंधित थे, यानी उनके निर्माण में हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था. आगे की कार्रवाई के लिए लोकल फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी गई है और ये केस हम लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर रहे हैं. साथ ही साथ ये जो शॉप ओनर है उसके खिलाफ भी कायदेसर कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं. इंट्रोगेशन इनका चल रहा है अभी और आगे ये कहाँ से ये प्रोडक्ट लाते थे इसके संदर्भ में हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. अभी टोटल 4 लोगों का नाम सामने आया है, जहां से हमें ये जब्त किए गए हैं. मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है. उस दुकान से जुड़े हुए जो संचालक हैं आसिम मणियार, अहमद मणियार, अल्ताफ मणियार और अजरुद्दीन मणियार, ये सभी भुज सोनीवाड़ मुंशी शेरी मणियार फलियों के निवासी हैं. इन चारों के द्वारा उस शॉप का संचालन किया जा रहा था और आगे की कार्रवाई इसमें फॉरेस्ट विभाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा. नमस्कार. पश्चिम कच्छ जिले में लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस एवं अन्य पुलिस संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं. इन प्रयासों के तहत किसी भी तरह के आश्रय स्थल, जिसमें होटल है, गेस्ट हाउस है एवं अन्य आश्रय स्थल हैं, सभी के लिए कुछ नियम कानून हैं. इन नियम कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण एक रजिस्टर का संचालन करना है. उसमें विभिन्न विगतों को पूरा करके ही किसी भी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण नियम है.
इस नियम के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। रिसेंटली होम स्टेज का भी हमने एक ड्राइव चलाई है जिसमें होम स्टेज को भी शामिल किया है। हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है जिसमें माधापुर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ और उस ऑफेंस में भोग बन्नार के स्टेटमेंट के बेसिस पर जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के अनुसार दो चीजों की जानकारी प्राप्त हुई। एक, आरोपी के द्वारा पहले जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट में रूम लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट के द्वारा उन्हें रूम देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके लिए जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट को एक प्रशंसा पत्र दिया गया है और वो इस मामले में प्रशंसा के हकदार हैं। प्लस उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भविष्य में ना केवल आप रूम देने से मना करें बल्कि पुलिस को भी इस तरह की जानकारी आप तुरंत प्रदान करें कि कोई बिना डॉक्यूमेंट्स रूम लेने का प्रयास कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो मामला हुआ, जानकारी प्राप्त हुई कि माधापुर पुलिस स्टेशन का जो ऑफेंस था उसमें आरोपी के द्वारा होटल हस्तिक में बिना डॉक्यूमेंट्स के उनको रूम प्रदान किया गया है। इसके आधार पर बीएनएस की धारा के तहत होटल के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और आपके माध्यम से पश्चिम कच्छ के सभी होटल संचालकों से, सभी आश्रय स्थल संचालकों से पुलिस की ये अपील है कि आप इस तरह का रजिस्टर मेंटेन करें। आप इस तरह की कोई भी गतिविधि की जानकारी प्रदान करें। कोई भी बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके यहां रहने के लिए आ रहा है और रूम की मांगनी करता है तो आप कृपया करके पुलिस को अवगत कराएं, नहीं तो कायदेसर कार्रवाई की जाएगी। एक जानकारी मिली कि एक हथियार धारक मोदिशा जमानशाह शेख सोशल मीडिया में अपने जो लाइसेंस्ड वेपन है उसका उपयोग कर रहा है और ये जानकारी मिलते के साथ ही इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के साथ साथ आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स 2016 की धारा 32(4) के उल्लंघन का दोषी पाया गया, ब्रांडिशिंग ऑफ लाइसेंस्ड वेपन्स। जानकारी मिलने के साथ ही कलेक्टर ऑफिस में इनके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इन पर कुछ ऑफेंसेस में संडोवनी होने के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। जब तक लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज इनका हथियार जब्त कर लिया गया है। અંજાર તાલુકાના વરસામેડી ખાતે આવેલ બાગેશ્રી ટાઉનશીપ 1 ખાતે મકાનની લોન ચાલુ હોવા છતાં તે વાત છુપાવી મકાન વેચી ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી, જે બાબતે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પ્રીતિબેન અરોરાના જણાવ્યા પ્રમાણે આરોપી ગાંધીધામના અંજલિ કૌર લબાનાએ મકાન નંબર 113 આરોપી પ્રદીપ પંચુચરણ પાલ પાસેથી ખરીદ્યું હતું। આ મકાન પ્રદીપે એચડીએફસી બેંક રાજકોટ ખાતેથી 20,45,000ની લોન કરાવી હતી, જેમાં 11,56,000 રૂપિયા બાકી હતા। લોન બાકી હોવા છતાં તેની જાણ ફરિયાદીને ન કરી આ મકાન ફરિયાદીને 10,80,000માં વેચવામાં આવ્યું હતું, જેથી ઠગાઈ થતા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। કચ્છમાં જિલ્લા ક્રમશઃ ઠંડીની પકડ મજબૂત બની રહી છે। જિલ્લાના તમામ મથકો પર લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડાનો દોર યથાવત રહ્યો છે। નલિયા 13 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન સાથે રાજ્યનું બીજું સૌથી શીત મથક બન્યું હતું। ગઈકાલે નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। ગઈકાલે નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જેમાં 1 ડિગ્રીથી વધુના ઘટાડા સાથે ઠારનો પ્રભાવ વધ્યો હતો। જિલ્લાના તમામ મથકો પર તાપમાન ક્રમશઃ ઘટી રહ્યું છે, જેથી શિયાળાની અસર વર્તાઈ રહી છે। આ અંગેની પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ કચ્છ જિલ્લામાં ઉત્તર પૂર્વીય પવનના પગલે ઠાર છવાયો છે। ઠંડીનો પ્રભાવ વધતા લોકોને ગરમ કપડાં પહેરવાની ફરજ પડી હતી। ગત મોડી સાંજથી ઠંડા પવનના પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી। આજે મોડી સવાર સુધી ઠાર અનુભવાયો હતો। રાત્રિના સમયે ઠંડીનું પ્રમાણ વધતા એસી પંખા બંધ રાખવાની લોકોને ફરજ પડી હતી। ગ્રામ્ય મેદાની વિસ્તારોમાં લોકોને ઠંડીથી બચવા ધાબળાનો સહારો લેવો પડ્યો હતો। કચ્છના શીત મથક નલિયા પંથકમાં ઠંડીના પ્રભાવ સવિશેષ જોવા મળ્યો છે।
રાત્રિના ફરજ બજાવતા સુરક્ષા કર્મીઓને રાત્રિના સમય ઠારથી બચવા તાપણા અને ગરમ કપડાનો સહારો લેવો પડ્યો હતો. વહેલી સવારે ઠાર યથાવત રહેતા સવારની પાળીમાં શાળાએ જતા બાળકો, મોર્નિંગ વોકર્સ અને ફેરિયાઓને પણ ગરમ કપડામાં લપેટાઈ જવાની ફરજ પડી હતી. નલિયામાં ન્યૂનતમ તાપમાન 13 જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 32.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. જિલ્લા મથક ભુજમાં 16.8 અને કંડલામાં 19.2 ડિગ્રી ન્યૂનતમ તાપમાન નોંધાયું હતું. મોટાભાગના મથક પર મહત્તમ તાપમાનમાં 32 થી 33 ડિગ્રીની આસપાસ રહ્યું હતું. હવામાન વિભાગે કચ્છ સહિત રાજ્યોમાં ઠંડીનો પ્રભાવ વધવાની આગાહી કરી છે. ભારત સરકારની વિવિધ આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓનો લાભ સ્થાનિક જરૂરતમંદ દર્દીઓને મળે છે કે નહીં, ઉપરાંત અન્ય કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ગ્રાન્ટનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય છે કે નહીં તેની તપાસ માટે ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રાલયની કોમન રિવ્યુ ટીમ કચ્છમાં તપાસ ચલાવી રહી છે. ગઈકાલે ભુજ તાલુકાના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોની મુલાકાત બાદ આજે કેન્દ્રીય તપાસ ટીમે માંડવી તાલુકાના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પોસ્ટમોર્ટમ શરૂ કર્યા છે. કચ્છની મુલાકાતે આવેલી સીઆરટીના સભ્યોએ આજે માંડવી તાલુકામાં ધામા નાખ્યા હતા. સવારે કેન્દ્રીય તપાસ ટીમે ગઢસીસા સીએચસીની મુલાકાત લીધી હતી. ગઢસીસા ખાતે 4 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થયેલા સીએચસી સેન્ટરની મુલાકાતમાં ટીમે હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓનું જાત નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને આરોગ્ય કેન્દ્રના નાણાકીય અને વહીવટી વ્યવહારોની ચકાસણી કરી હતી. કેન્દ્રીય આરોગ્ય ટીમના ડોક્ટર અજ્ઞાની, ડોક્ટર કલ્યાણી દત્ત, ડોક્ટર એસ સેલ્વરાજન, તરુણ દત્ત સાથે જિલ્લાના ઇન્ચાર્જ આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર આર ફુલમાલી, ટીડીઓ ડોક્ટર મનોજ દવે, ડોક્ટર અમીન અરોરા સહિતનાઓ સાથે રહ્યા હતા. સીએચસીના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર મદન પ્રસાદજીએ કેન્દ્રીય ટીમને આવકાર આપ્યો હતો. ટીમના સભ્યોએ ગઢસીસા સીએચસીના ઓપીડી વિભાગની મુલાકાત લઈ ફરજ પરના કર્મચારીઓ પાસેથી ઝીણવટભરી વિગતો મેળવી હતી. ત્યારબાદ સર્જિકલ વિભાગ, ડેન્ટલ વિભાગ, જનરલ વોર્ડ સહિતના હોસ્પિટલના તમામ વિભાગોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સરકાર દ્વારા અપાતી ગ્રાન્ટનો પૂરો લાભ દર્દીઓને મળે છે કે કેમ તે અંગેની ચકાસણી માટે સ્થાનિકો સાથે પરામર્શ કર્યો હતો. હોસ્પિટલની સુવિધાઓની ચકાસણી સાથે નાણાકીય અને વહીવટી કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. મેડિકલ ઓફિસર સહિતના સ્ટાફે પૂરક વિગતો આપી હતી. ગઢસીસાની મુલાકાત બાદ કેન્દ્રીય આરોગ્ય ટીમ બંદરે શહેર માંડવી પહોંચી હતી. અહીં આવેલી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ખાતે ઉપલબ્ધ સુવિધા ચકાસી દર્દીઓના પ્રતિભાવ જાણ્યા હતા. 14 થી 19 નવેમ્બર સુધી દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય ગ્રંથાલય સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જે અંતર્ગત રાજ્ય ગ્રંથાલય નિયામક કચેરી અને ભુજના વિજય રાજ્ય સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના સંયુક્ત ઉપક્રમે 2 દિવસીય પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વર્ષ 2023-24 દરમિયાન ખરીદવામાં આવેલા નવા પુસ્તકોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શનિવારે સંસ્થાના પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર ઉપાધ્યાયના હસ્તે પુસ્તક પ્રદર્શનને ખુલ્લું મુકાયું હતું. શનિ અને રવિવાર દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં વાંચન રસિકોએ પ્રદર્શન નિહાળ્યું હતું. સાહિત્ય રસિકોએ પુસ્તકોનું રસપૂર્વક વાંચન કરી લાભ લીધો હતો. 2 દિવસીય પુસ્તક પ્રદર્શન આયોજનમાં સંસ્થાના કારોબારી સભ્યો રેશમાબેન ઝવેરી, જાગૃતિબેન વકીલ, મનન ઠક્કરે જહેમત ઉઠાવી હતી. સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ સંજય ઠાકર, મંત્રી નરેશ અંતાણી વગેરે સહયોગ આપ્યો હતો. સમગ્ર ટીમ ખાસ કરીને અત્યારે જે બેઠા છે કીર્તિભાઈ, સોનેજીભાઈ, મધુકરભાઈ, નિરૂપમભાઈ ને અન્ય સભ્યો સાથે રહીને સાહિત્યની રીતે ઘણા બધા કાર્યક્રમ થાય છે. એ પૈકી ગઈકાલે જે એક કાર્યક્રમ હતો વાંચનનો સાપ્તાહિક માટેનો, એના માટેનો વાંચન માટેનો એક પુસ્તક મેળો અને જે સાહિત્યકારો છે ખાસ કરીને ભુજના, એની સાહિત્યની કૃતિઓ રજૂ કરવા માટેનો એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને વિધિવત રીતે ગઈકાલે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું અને આજે સાંજ સુધી એ રહેશે. ને આ સપ્તાહ વાંચન માટેનો ખાસ જ્યારે છે ત્યારે પુસ્તકો અને લોકો વાંચન પ્રત્યે પ્રેરિત થાય એ સારું કરીને એક આજનો આ કાર્યક્રમ ને ગઈકાલે કરવામાં આવેલો હતો. અમારે ખાસ કહેવું પડે કે આ લાઇબ્રેરીની અંદર વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીની માટે ખાસ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. યુપીએસસી, જીપીએસસી અને ક્લાસ 3ના વર્ગ માટેના તમામ પુસ્તકો અત્યારે અહીંયા રાખવામાં આવેલા છે. ઉપરનો ભાગનો જે સંકુલ છે એનામાં વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે અને નીચેના ભાગમાં છે એમાં વિદ્યાર્થીઓ 4 કોમ્પ્યુટરો પણ રાખવામાં આવેલ છે. ને ડિજિટલ લાઇબ્રેરી જે જ્યારે થઈ ગઈ છે ત્યારે લોકો અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ પોતે એના પોતાના શિક્ષણ માટે અને વ્યવસાય માટે જે કંઈ ફેસિલિટીઝ માંગે છે એ કરવામાં આવે છે. આજના યુગ માટે, યુવા પેઢી માટે બહુ સારી અહીંયા પુસ્તકો આવેલા છે, જેમ કે ટેટની પુસ્તક છે, ગુજરાત જિલ્લાઓ વિશે છે જાણકારી, સુપ્રીમ કોર્ટનું સીમાચિહ્નની જાણકારી બધી છે. પછી વર્ક આસિસ્ટન્ટ વર્ક 3 માટેની પણ બુક્સ સારામાં સારી આપણે નવી
આવે છે બધી બુક્સ અહીંયા રાખીએ છીએ. સાહિત્યને લગતી પણ ઘણી પુસ્તકો રાખવામાં આવેલી છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો એવો લાભ લેવા માટે આ પુસ્તકાલયમાં છે. સારામાં સારી પુસ્તકો અહીંયા રાખીએ છીએ જે વિદ્યાર્થીઓને લાભ લઈ શકે છે.